أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد
وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وآله وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وشفينا رسولنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته. أن الله أنزل من عليه درجات في الجنة ويرفع عليهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ويجعلنا من حزب ما يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم. يحشرنا في زمرتهم في خير ولطف عافية من سر الفاتحة. الفاتحة رسلنا معاذ الله من عيسى وإلى رسله المسلم العظيم في الدين وغدا محمد بن علي البعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الفضل عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وعلى الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وقربنا وصاحب الرسول كل الأنفاس لحبيب مرد عبد الرحمن بن العطاس والشيخ علي بن عبد الله العراس وإلى روح الحاج عبد الرحمن بن عبد الله العطاس وإلى روح الحاج بن سليم بن العطاس وإخوانه. ثم إلى روح علي بن عبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح علي بن حسن العطاس وإلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس ووصولهم وفروعهم وذوي الفضل عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الفضل عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم يعني درجاتهم في الجنة، ويرفعنا إلى سرارهم وأنوارهم وعلوهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة للقبول وتمام المسلم مع الرسول الشام وظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة من كل شر، جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع اليسر والعافية وعلانية، أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن متعنا بالإسلام والإيمان بالأمحن والامتحان، بحق سيدي ولد عدنان وعلى كل نبي صالحة، إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويزيد يا ربنا وحمدك من الرجال والدين والسلام. آمين يا الله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلاة يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد المدرس عنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بيتنا بك عنك وعيالك من كل شيطان مريد جبار عنيد ولي عين ولي غاوي من شر ولي ولي حسن ومن شر كل شيء إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة، واكرمنا بالتقوى والاستقامة، وعنا بالوجبة النجاة. سمع الدعاء. ربنا سبحانك وبأن لم يسكن وسلم على رسول رب العالمين. الفاتحة. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sahhih lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa sahbihi wa alihi. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Ustazuna Muhammad Syaihu, wal mukarram wal muhtaram Ustaz Muhammad Rafi'i,
Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Muhammad Nur Ilmi, teriring doa Tuhan Sidin, mudah Allah panjangkan umur Sidin dalam keadaan sehat, taat kepada Allah. Allah luaskan rezekinya dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang Allah hormati sahibul hajat Bapak Haji Siswanto, semoga Allah kabulkan segala hajat beliau, Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah luaskan rezeki beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan rutinitas kita pembacaan Ratibul Atas. Kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Taqriratus Sadidah dan kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Sampailah kajian kita dalam kitab Taqriratus Sadidah dalam perkataan musannif. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darin amin. Ila qawlihi amsilatun fil ma'il mutaghayyir. Itu contoh-contoh pada air yang berubah. Semalam kita sudah membahas tentang air yang berubah. Air mutaghayyir atau air yang berubah itu dihukumi seperti air mustamal. Artinya airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang mana syaratnya kemarin ada beberapa syarat. Di antaranya perubahannya harus dengan yang suci. Misalnya teh, kalau tercampurnya dengan yang najis atau berubahnya dengan sebab yang najis, maka hukum airnya bukan ma'ul mutaghayyir lagi, tapi ma'ul najis. Yang syarat yang kedua, perubahannya itu harus dengan mukhalid. Mukhalid itu adalah benda yang tidak bisa dipisah dengan air. Kasahwatin malam seperti kopi. Nah, kopi itu andaikan dicampur dengan air, maka tidak bisa kita membedakan mana airnya, mana kopinya. Itu namanya mukhalid. Nah, kalau yang mencampur mujawir itu adalah bisa dipisah antara benda dengan airnya, seperti kayu geruk, maka itu tidak mengapa, artinya tetap sah dipakai untuk bersuci. Nah, syarat yang ketiga, kemarin ma'ul mutaghayyir itu perubahannya itu parah, artinya sampai mencabut nama air. Orang itu tidak mungkin lagi mengatakan itu air mutlak, tapi misalnya teh campur kopi, orang pasti nyebutnya kopi, tidak mungkin air putih atau air mutlak. Dan syarat yang keempat kemarin, airnya itu tidak membutuhkan kepada perubahan. Artinya dia bisa menjaga dari perubahan itu, bisa menghindar dari perubahan itu. Nah, berbeda dengan seperti air yang misalnya kami di Raha dahulu itu kayak di rumahan, air berumahan. Airnya pun banyak kayak danau lah, kayak air danau lah. Dia berubah jadi hijau dengan sebab lumut. Nah, karena penyebab lumut, dia tidak bisa menghindar dari perubahan itu, maka air tersebut tetap dianggap sucikan. Nah, beda dengan air ini kan air putih misalnya dicampur kopi, ya sebenarnya bisa aja tetap aja jadi air putih biasa, karena ada yang mencampur berubah akhirnya tidak bisa lagi dipakai bersuci. Selanjutnya amsilatun fil ma'il mutaghayyir, yaitu contoh-contoh pada air yang berubah.
Yang pertama at-taghayyuru bi'udin aw duhnin. Perubahannya itu dengan sebab kayu geruk atau minyak. Nah, minyak dan kayu geruk ini adalah mujawir karena minyak itu tidak bisa bersatu dengan air. Maka hukumnya seperti apa? La yadurru, tidak mengapa. Tidak mengapa ini maksudnya artinya air tersebut tetap suci mensucikan. Tetap suci mensucikan, tetap bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kenapa? Li'annahu mujawirun, karena sesungguhnya dia udun atau duhnun tadi mujawir. Arti mujawir semalam bisa dipisah antara air dengan bendanya itu. Wa in kana taghayyuru fahishan, sekalipun perubahannya itu parah. Wa yastaghnil mau anhu, dan air terkaya atau tidak membutuhkan anhu dari perubahan tersebut. Misalnya ini ada apa nih, baju putih, lalu kita taruh kayu geruk. Sekalinya air putih tadi berubah jadi harum baunya misalnya, itu tetap dianggap suci mensucikan walaupun berubah baunya tadi. Nah itu. Yang kedua, at-taghayyuru bil asiri wa za'farani. Perubahannya itu dengan sebab asir. Asir ini perahan, biar kita tuh jus lah. Wa za'faran, minyak harum. Ini minyak harum yang botol lah. Wal kuhli, kuhli itu celak. Wal usnani, nah usnan ini deterjen. La yadurru, teman za'faran ini amun suah belajar dulu lawan guru. Ada salah satu di guru bahit, murid guru bahit, za'faran itu maknanya kunyit. Nah, kunyit. Nah, kalau perubahannya dengan sebab asir za'faran atau kuhli, dari celak deterjen, wal asnan deterjen, maka hukumnya ya dulu, hukumnya mudarat. Arti mudarat ini berarti tidak bisa dipakai bersuci. Suci cuman tidak bisa dipakai bersuci. Kenapa? Li'annahu mukhalitun, karena sesungguhnya asir za'faran, al-kuhli dan usnan tadi bentuknya mukhalit, artinya tidak bisa dipisah antara benda dengan airnya. Tapi syaratnya idza tawaffarat baqiyatus syurut, jikalau terpenuhi sisa syarat-syarat yang disebutkan di atas tadi. Kalaunya perubahannya sedikit saja, misalnya tercampur apa nih, calak, tercampur calak, lalu berubah sedikit saja, ada yang sampai hitam benar, ada sedikit aja berubahnya misalnya, itu masih tidak apa-apa, itu masih bisa dipakai bersuci. Kalau deterjen, nah pasti itu deterjen biasanya sabun tapas di orang Banjar. Nah, deterjen, nah, kalau tercampur sedikit aja, ini misalnya sedikit seimber lah, tercampur sedikit deterjen, dicium pada bau deterjen, warnanya mungkin berubah sedikit aja, itu masih suci mensucikan. Tapi kalau sudah berubahnya parah, sampai udah berbusa deh, dicium baunya bau deterjen, ya berarti airnya itu sudah berubah. Suci cuman tidak mensucikan. Nah, andaikan misalnya kita tuh mencuci pakaian kita tuh ada najis misalnya, lalu kita buat sabun duluan misalnya, habis dibuat sabun lalu dibuat air, maka airnya itu menjadi najis jadinya. Nah, jadi kayak caranya bertetapas atau nyuci baju tuh, jadi isi lu bajunya tuh, misalnya ada pakaian tuh ada najisnya, isi dulu bajunya, misalnya di mesin cuci isi, setelah diisi, nah itu maka bajunya tuh berubah sudah menjadi
mustahmal aja. Tapi kalau berdahulu deterjen maka bukannya menghilangkan najis, malah membenyaki najis. Apalagi najisnya itu masih berupa ainiyah yang bisa dilihat. Nah itu tadi. Jadi perubahan dengan sebab juz tadi itu bentuknya mukhalif, artinya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contoh pada air yang berubah yang ketiga itu adalah at-taghayyuru bil muksi wa turabi. Perubahannya itu dengan sebab terdiam wa turabi dan sebab tercampur tanah. Nah, tersebut berdiam atau tercampur tanah. La yadurru, maka hukumnya juga tidak mengapa. Nah, misalnya menurut tadi ada danau atau di perumahan airnya tuh berubah karena lawas tegena berubah menjadi hijau karena banyak lumut. Nah, maka tidak mengapa itu airnya tetap suci, mensucikan. Atau tercampur tanah misalnya berubah menjadi coklat kayak kita di sungai. Nah, itu juga tidak mengapa. Artinya masih bisa dipakai bersuci. Wa kadza la yaduru taghayyuru bima fi maqarrihi wa mamarrihi. Seperti itu juga tidak mengapa at-taghayyuru oleh perubahan bima fi maqarrihi dengan sesuatu fi maqarrihi pada tempat berdiamnya, wa mamarrihi dan tempat lewatnya. Tempat berdiamnya itu karena air ada apa di bawahnya tuh misalnya akar lalu berubah menjadi coklat misalnya benunya, nah itu ada apa-apa juga itu. Wa mamarihi dan tempat lewatnya. Wala bimilhin ma'in dan tidak mengapa juga perubahan dengan sebab garam yang terbuat dari air. Ini misalnya kayak di pinggir laut misalnya ada butiran-butiran garam tercampur ke banyu kita misalnya, itu masih sucikan walaupun berubah seperti asin jadi asin banyu kita. Nah, amunnya garam yang ada di dapur kita itu sudah berubah, itu sudah diolah, itu sudah ada proses pembuatannya, mungkin ada campuran macam-macam. Artinya bilanya dicampur ke banyu kita ini itu menjadi ma'un mutaghayyir tetap. Nah, ini murni air uyah yang terbuat dari air. Wala biwarakin tanasara minasajarati biduni fi'lihi. Dan tidak mengapa juga perubahan biwarakin dengan sebab daun tanasara yang jatuh minasajarati dari pohon biduni fi'lihi tanpa perbuatannya. Artinya daunnya ini gugur serangan jatuh sendiri dari pohonnya, bukan perbuatan kita. Misalnya kita yang melempar daun ke ember misalnya, lalu daun ember tadi berubah jadi hijau misalnya. Nah, maka kalaunya kita yang melempar berubah itu jadi makan mutaghayyir. Tapi misalnya daunnya tadi jatuh sendiri ke airnya kurang 2 pulang misalnya berubah, maka tetap suci, yang pentingnya jatuh sendiri. Li'annahu fi kulli hadhil halat, karena sesungguhnya pada setiap keadaan ini la yastaghnil ma'u anhu, tidak terkaya air anhu dari perubahan. Artinya tidak terkaya itu air tadi bisa menghindar daripada perubahan tersebut. Fatasihut taharatu bihi, maka sah bersuci dengan air tersebut tadi. Wa in salaba ismal ma'i, sekalipun mencabut ismal ma'i akan nama air. Nah, itu.
Kama qala sahibu Safwati Zubair, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang Safwatu Zubair, wa inna ma yasihu tathirun bima kutlikala musta'malin wala bima bitahirin muhalatin tagayyuran itlaqal ismil gayyara fitahmihi awrihihi awlaunihi yuwayum kinu istignahuhu bisawnihi wastasni tagyiran bi'udin sulbi awwarakin awtuhrubin awturbi. As-salisu, nah, pembagian air yang ketiga. Mungkin ini saja yang bisa Allah sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap guru-guru agama yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus Guru Muhammad Rafi'i, Guru Muhammad Syarwani, Guru Muhammad Nur Ilmi, Guru Rahmat Zamzami MPD, dan segenap guru-guru yang lain, hafizahumullah wa ra'ahu min kulli makruh wa mata'anallahu biduni hayatihi musyarifah ma'a kamalis siha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sambung kembali Bapak Ibu sekalian di dalam pembacaan syarah daripada hadis yang pertama di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala nafa'ana Allahu bihi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sami'tu sautahu hala kaunihi annahu yaqul innamal a'malu binniyat innama sihhatuha binniyatiha fala yasihhul amalu biduni niyatin wa qila la hajata ila takdiri hadzal mudafi wa huwa sihhatun li'anna al-murada nafyu haqiqatil amali bintifa'i ruknihi aw syartihi wa huwa niyatu wa takdiru innama wujudul a'mali syar'an kainun bin niyat. Pembahasan kita pada malam hari ini masih menyambung di dalam hadis yang pertama mengenai hadis tentang pentingnya kita untuk berniat yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi Umar bin Khattab. Kata beliau, sami'tu Rasulullah, aku dulu pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah sami'tu sautahu, dulu aku pernah mendengar sautahu, suara beliau. Hala kaunihi, di waktu beliau itu mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu bergantung dengan niatnya. Maksudnya apa? Kata beliau, maksud daripada hadis ini innamal a'malu binniyat itu adalah innama sihhatuha binniyatiha, sesungguhnya bergantung dengan niatannya kesahihan di dalam beramal. Jadi sesungguhnya kesahihan di dalam amal-amal ibadah itu bergantung dengan niatan-niatan di dalam amal ibadah tersebut. Berarti kata beliau, kalau memang demikian, maka sudah semestinya fala yasihul amalu biduni niyatin, maka tentunya tidak bakal sah suatu amal ibadah biduni niyatin, tanpa didasari dengan niatan. Wakila, ada juga yang mengatakan makna daripada innamal a'malu binniyat ini adalah la hajata ila takdiri hadzal mudhaf. Kata pendapat yang kedua,
mengatakan bahwasanya tidak memerlukan di dalam mentakdirkan mudhof yang dibuang, yaitu kalimat sihatun. Kan berarti tatkala Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, kan berarti seakan-akan Nabi mengatakan innama sihatul a'mali biniyatiha. Sesungguhnya kesahihan amal-amal ibadah tersebut bergantung dengan niatannya. Berarti kalau amal ibadah tanpa niat, berarti sudah dipastikan tidak bakal diterima, tidak sahih, tidak benar. Kan demikian. Namun pendapat yang kedua tidak memerlukan harus mendatangkan takdir, diperkirakan dengan adanya mudhof. Mudhof kan berarti kalau sihatul a'mali, berarti sihat itu mudhof. Al-a'mal itu berarti mudhof ilaih. Tidak perlu mentakdirkan mudhof, pendapat yang pertama. Kenapa? Ya sebetulnya sama maknanya, karena kata beliau li'annal murada, karena yang dikehendaki di dalam sabda Nabi innamal a'malu binniyat itu adalah nafyu haqiqatil amal, menafikan hakikat daripada amal ibadah tersebut. Bintifa'i ruknihi, mungkin dengan intifa, ketiadaan pelaksanaan perukunnya, au syartihi, atau di dalam ketiadaan melaksanakan syarat ibadah tersebut. Wahwa niat, yang dimaksud di sini adalah niat. Kan berarti niat bagian daripada rukun, niat bisa jadi bagian daripada syarat. Kalau tanpa niat yang mana dia rukun, ya tentunya ya tidak bakal dinyatakan sah amal ibadah tersebut. Jadi tidak perlu dengan memperkirakan adanya mudhof kalimat sihah. Kan demikian, ini pendapat yang kedua. Wa takdir, berarti perkiraannya di dalam kalimat Nabi atau sabda Nabi innamal a'malu binniyat itu adalah innama wujudul a'mali syar'an ka'imun binniyati. Sesungguhnya adanya amal-amal ibadah syar'an secara agama hanya ada binniyati, dengan niatan-niatan. Jadi sebetulnya kalau kita membahasnya di dalam bahasa Indonesia mirip tanpa mentakdirkan kalimat sahih ataupun tidak, intinya sama. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya sedikit berbeda. Kalau tadi itu kan yang pertama innamal a'malu binniyat, berarti takdirnya adalah innama sihatul a'mali binniyati. Kan demikian, sesungguhnya hanya dengan kesahihan amal ibadah tersebut bergantung dengan niatnya. Tapi kalau di sini tanpa perlu mentakdirkan kalimat sihat, ya karena memang yang dimaksud di sini adalah menafikan hakikat amal tersebut. Apabila tidak mengerjakan rukun atau syaratnya, ya tentunya tidak bakal sah. Makanya diperkirakan, perkirakannya adalah innama wujudul a'mali syar'an ka'inun binniyat. Sesungguhnya hanya saja ada amal itu secara agama dibenarkan, ka'inun ada binniyat, dengan bergantung dengan niatan. Kemudian kata beliau, fa'idan tafatin niyah intafal amal. Apabila tiada niatnya, maka intafal amal, amal ibadah pun juga tiada. Di mana maksudnya adalah pendapat yang kedua, annahu ghairu mu'tabarin syar'an, maka amal ibadahnya itu tidak dianggap secara agama. Walaupun fisiknya, pekerjaannya sama seperti layaknya fisik ibadah. Mungkin ada orang sholat, fisiknya kayak orang sholat dia, tapi tidak pakai niat dia, maka di dalam agama ghairu mu'tabarin syar'an, amal ibadah tadi tidak dianggap secara agama. Dia tidak sah karena tidak ada niat. Kan demikian, walaupun modelnya dia memperlakukan anggota tubuhnya itu dengan praktek sholat, tapi tanpa didasari dengan niat, maka tidak dianggap, kata beliau, secara agama. Thumma innal hasral mustafada min innama aktariyun la kulliyun. Kata beliau, ini pembahasan berikutnya, innal hasra, sesungguhnya kalimat hasr, hasr itu kalimat innama. Saya mungkin sering mengatakan kalimat innama, sesungguhnya hanya. Jadi makanya kalau kita menerjemahkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu hanya bergantung dengan niat. Karena innama itu namanya adatu hasrin,
yang membatasi Bapak sekalian. Jadi tidak semuanya hanya, makanya ada kalimat hanya di dalam menerjemahkannya. Kata beliau, innal hasra al-mustafad, karena sesungguhnya hasr yaitu kalimat innama al-mustafada yang diambil faidahnya min innama, dari kalimat innama di dalam sabda Nabi itu adalah aktariun, itu secara aglabiyah, secara kebanyakan, secara mayoritas. Banyaknya amal ibadah itu bergantung dengan niatannya. La kulliyun, tidak semuanya dipukul rata itu enggak. Pokoknya semua amal ibadah itu pokoknya semuanya dengan niat, enggak juga. Cuma biasanya kebanyakannya dengan menggunakan niat, bergantung dengan adanya niat. Jadi kalimat innama di sini itu ala sabili aktsariyin la sabili kulliyin, bukan menyeluruh, cuma hanya sekedar ya mayoritas, banyaknya semacam itu di dalam amal-amal ibadah. Kenapa? Karena kata beliau qad yasihul amal, karena terkadang sah amal ibadah itu, karena qad masuk ke fi'il mudhari, qad yasihul amal, terkadang amal ibadah itu sah atau benar bila niatin, tanpa ada niat. Seperti apa? Kal adzan, seperti adzan. Seumpama ada kita ingin mengumandangkan adzan, tidak ada niatan untuk mengumandangkan adzan, tapi dia cuma apa? Mengucapkan adzan gitu aja, tidak ada niat dia untuk berniat. Adzan itu ibadah nih. Karena tatkala kita ingin mengerjakan sholat fardu 5 waktu yang dituntut di dalamnya berjamaah, maka sunnah untuk adzan bagian daripada ibadah. Kalau toh kita tidak niat, tidak apa-apa, tidak masalah, sah tetap adzannya. Ini kan di antara contoh pengecualian lah bahasa. Makanya di sini innama di sini itu innama tadi itu hanya mayoritas dalam ibadah itu perlu niat, bukan secara keseluruhan. Karena terkadang seperti azan itu tidak memerlukan akan adanya niat. Kemudian wal qiraah, dan membaca Al-Quran tidak perlu sampai ada niat. Kan demikian, tidak masalah. Wa ghuslil mayyiti, memandikan mayit sama, tidak perlu sampai niat. Ini kalau kita bicara tentang ini, intinya tidak perlu, sah-sah aja. Wa izalatin najasah, atau mungkin seperti menghilangkan najis. Tatkala kita menghilangkan najis, itu termasuk bagian daripada ibadah. Apakah kita harus niat? Nawaitu an uzilat najasah lillahi ta'ala, aku berniat menghilangkan najis, mungkin fi taubi, di dalam pakaianku, lillahi, tidak perlu. Ini ibadah, tapi kan ini hanya sekedar contoh, karena terkadang di dalam prakteknya Bapak dan Ibu sekalian ada amal ibadah itu yang tidak memerlukan niat dan ibadahnya benar, soh itu sah atau benar. Demikian. Kemudian saya lanjut penggalan hadis berikutnya, wa innama likulli imri'in ay insanin manawa, dan sesungguhnya hanya likulli imri'in, bagi setiap seseorang, ay insanin manusia, manawa, apa yang ia niatkan. Jaza'u manawahu fi amalihi, sebagai balasan apa yang dia niatkan di dalam amal ibadahnya, min khairin, dari kebaikan, au syarrin, atau keburukan. Fahadil jumlatu, maka jumlah kalimat ini, wa innama likulli imri'in manawa, ini jumlah ini, jumlah kalimat ini afadat, memberikan satu faidah, ghairu ma afadathu allati qablaha, beda dengan kalimat sebelumnya di dalam memberikan faidah. Jadi kan kalimat sebelumnya kan kalimatnya apa? Innamal a'malu binniyat. Kemudian kalimat selanjutnya wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini beda dengan yang pertama. Beda dengan yang pertama. Kenapa kok beda? Ya beda. Li'anna tilka, karena kalimat yang pertama atau jumlah yang pertama, yaitu kalimat innamal a'malu binniyat. Yang pertama itu adalah afadat. Jumlah tadi itu memberikan faidah annal amala, bahwasanya amal ibadah la yakunu mu'tabaron, tidak bakalan dianggap amal ibadah tadi syar'an secara agama illa binniyah, kecuali dengan niat. Berarti kalau kita cuma sholat, puasa, zakat, kalau tidak pakai niat tidak sah, tidak dianggap secara agama. Demikian la yakunu mu'tabaron, tidak dianggap secara agama itu sebagai amal ibadah, walaupun bentuknya kayak ibadah. Demikian ini
pemberian faidah di dalam kalimat yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Kalau yang kedua, wahalihi, dan jumlah ini yang penggalan berikutnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini afadat, memberikan satu faidah jumlah ini, annal insana, bahwasanya manusia, bahwasanya orang, yaudu alaih, kembali kepadanya, min naf'i amalih, daripada naf'i, pemberian manfaat, amalihi, amalnya, wa dararihi, dan bahayanya, bihasbi niyatihi, itu semuanya bergantung dengan niatannya. Jadi amal ibadah tadi sekalian akan kembali manfaat dan bahayanya kepada kita, itu bergantung dengan niatannya kita, bergantung dengan niatan kita. Demikian tentunya berbeda nih, kalau tadi itu kan secara agama, amal ibadah itu tidak bakal dianggap kecuali dengan niat. Adapun yang penggalan yang kedua, innama likulli imri'in ma nawa, itu kan berarti memberikan faedah bahwasanya seseorang itu akan kembali kepadanya amal ibadah tadi itu, ya tergantung dengan niatannya. Kan demikian, tergantung dengan niatannya. Dia itu mendapatkan manfaat daripada amalnya atau tidak, itu tergantung dengan niatannya. Demikian nih. Mari kita baca sekalian. Kata beliau, kama hukiya, sebagaimana yang diceritakan, anna akhawaini, ada dua orang bersaudara. Kana ahaduma abidan, salah satunya itu ahli ibadah, wal akharu, dan saudaranya yang lain asiyan, ahli maksiat. Faja'a iblis, maka suatu ketika datanglah iblis yauman, pada suatu hari, ilal abid, kepada si ahli ibadah tadi, saudaranya yang ahli ibadah. Wa qala lahu, kemudian iblis berkata kepada saudaranya, wa asafa alaika dhayya'ta umraka fi hasri nafsik. Aduh, kasihannya kamu ini. Dhayya'ta umraka, engkau telah sia-siakan umurmu. Fi hasri nafsik, di dalam mengekang, di dalam mengekang dan membatasi dirimu. Pokoknya coba, kata iblis, wa'id abi badani, di dalam mencapekkan badanmu ini, ibadah atau coba dibuat happy-happy dikit lah, main-main apakah situ, refreshing gitu kah, apakah gitu, main-main apa, maksudnya main-main yang maksiat, main-main yang maksiat, capek kamu ibadah kayak gini. Ini kata iblis. Akhirnya kata iblis, fa'adlik nafsaka fi syahwatiha, coba kamu curahkan hawa nafsumu di dalam mendapatkan ya syahwat-syahwat, keinginan dalam hatimu. Lepaskan hasratmu. Ayo, yuk, lepaskan, main aja lah, santai-santai, kata si iblis tadi. Faqala fi nafsihi, maka yang ahli ibadah tadi berkata dalam dirinya, la'alli anzilu ila akhi fi asfalid dar, barangkali saya turun nanti kepada saudaraku yang di bawah ini, di bawah rumah. Jadi dua saudara ini, bapak dan sekalian, sekalinya rumahnya itu satu bangunan, yang satu itu di atas, yang satu di bawah. Karena kalau orang Arab tuh biasanya rumahnya itu tidak asing kalau kayak gini. Jadi kayak apartemen rumahnya, yang satu di atas, yang satu di bawah. Ini setidaknya ya privat masing-masing. Yang satu di bawah, yang di bawah, yang di atas ya di atas. Jadi singkat ceritanya, kata dia mengena nih, nasihat iblis mengena nih, mengena di dalam hatinya. Iya ya, aku ibadah tok dari dulu. Ya enggak apa-apa lah, sebentar lah aku refreshing, main-main sama saudaraku yang ahli maksiat lah. Mungkin minum-minum dikit lah, biar miring-miring dikit kan enggak apa-apa. Ngilangin stres lah, ngilangin stres lah. Kan demikian bahasa kita, ngilangin stres. Ini kata saudaranya tadi dalam hatinya, tak kalah dibisikkan oleh iblis, mengena dia. Wa wafiquhu ala ma huwa fihi min al-ladzat tsumma atub, dan aku bergabung dengan saudaraku atas apa yang dia lakukan daripada kenyamanan-kenyamanan yang di bawah. Maksud kenyamanan itu adalah di dalam maksiat. Tsumma atub, kemudian setelah kita refreshing sebentar, kemudian aku bisa bertobat, kan enak. Main sebentar, nanti taubat. Ini pikir kita. Kita biasa semacam itu. Yang mau jadi ini juga lah kita. Kemudian di sisi lain, wa ammal asi, ada pun saudaranya yang ahli maksiat. Fa innahu, maka sesungguhnya dia istaiqadha min sukrihi, dia terbangun daripada mabuknya. Fa wajada nafsahu, dia mendapati dirinya sendiri fi halatin radi'ah, di dalam keadaan yang radi'ah, yang hina, itu ya, dalam keadaan yang hina. Faqad bala ala thiyabihi, dia hina itu maksudnya jorok lah, ini bisa hina dan jorok.
Qad bala ala thiyabi, dia telah mengencingi pakaiannya. Ya namanya juga orang, mungkin bala itu bisa jadi membasahi, tapi biasanya bala yang dulu itu bisa diartikan kencing juga. Intinya namanya orang teler, ya sudah tidak sadar pokoknya basah semuanya, atau bahkan bisa jadi kencing-kencing juga di pakaiannya. Bahasa semacam wahwa matruhun ala turab, sedangkan dia itu berhamburan, bertaburan debu di mukanya, di badannya. Faqala, kemudian kata dia, lihat dirinya, ya Allah, udah basah, bau pesing, kena debu semuanya bahasanya. Ini melihat dirinya sendiri nih, kayak gitu. Akhirnya dia berkata, qad afnaitu umri fil ma'asi, aku telah habiskan umurku dalam bermaksiat kepada Allah. Wa akhi, sedangkan saudaraku yang di atas, ya talazzatu bi ta'ati rabbih, dia itu lagi bersenang-senang, ya talazzat itu merasa asik, bersenang-senang dengan ketaatan kepada Tuhannya. Singkat ceritanya, tsumma taba, dia pun bertaubat, wa nawa, dan yang ahli maksud tadi berniat al khaira, kebaikan. Kemudian wa tala'a, dan dia pun naik liwafiqo akhahu, agar yuwafiq itu muwafaq itu bertetapan atau ya bergabung dengan saudaranya ala ta'at, di dalam ketaatan di atas. Di satu sisi nazala akhuhu, saudara yang di atas tadi yang ahli ibadah tadi turun, ala niyatil maksiyah, niatannya pingin gabung sama saudara yang di bawah, pingin minum-minum, yang di atas pingin minum di bawah. Di satu sisi, tatkala yang saudaranya yang di atas tadi pingin niat minum-minum dengan saudara yang di bawah, yang di bawah mau ke atas niat beribadah dengan saudaranya. Akhirnya yang di atas itu saqata ala akhi, dia gugur menjatuhi saudaranya. Fawaqa'a, maka mereka berdua terjatuh mayyitaini, dalam keadaan mati. Fayusharul abid, maka di sini fayusharul abid, maka yang ahli ibadah itu nanti dihalau di hari kiamat kelak ala niyatil maksiyah, atas niatan kemaksiatannya. Berarti dia diadab oleh Allah. Kemudian wa yusyarul asi, dan yang maksiat ini dikumpulkan, dihalau ala niyatit ta'ah, atas niatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini kan sebagai mempertegas bahwasanya wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya bagi seseorang itu bergantung dengan apa yang dia niatkannya. Bagi dia sesuai apa dengan yang dia niatkan. Kalau baik, maka balasannya baik. Kalau jahat, maka balasannya juga akan jahat. Waqila, ada juga yang mengatakan bahwa sekalian ini pendapatnya saya ulang dari sekalian. Kalau yang pertama itu kan tadi maknanya adalah innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap bagi seseorang itu apa yang ia niatkan. Kan demikian berarti kalau dia niat baik, balasannya baik. Kalau niatnya buruk, berarti balasannya buruk. Tapi ada di sini beberapa pendapat mengenai penjabaran dalam penggalan hadis ini. Qila, ada yang mengatakan innaha, bahwasanya jumlah yang kedua ini, yaitu jumlah wa innamal likulli imri'in ma nawa ini, tufidu, memberikan faidah annal a'mal al-adiyah, bahwasanya amal-amal yang biasa, amal-amal yang adiyah itu yang amal-amal yang kita lakukan memang kebiasaan, kayak makan, kayak minum, itu kan amal-amal biasa, maksudnya bukan termasuk ibadah. Mandi, sampai tidak mandi juga tidak apa-apa. Makan itu mubah, sampai tidak mau makan tidak apa-apa juga, terserah sampean. Kan demikian. Ini kan berarti amal-amal yang adiyah. Maka ini memberikan faedah bahwasanya amal-amal yang biasa tasiru atau tusayiru ta'atan atau tasiru ta'atan, bisa menjadi suatu ketaatan, yusabu alaiha, dan bahkan diberikan pahala atasnya, fa'iluha, bagi pekerjanya, bagi yang melakukannya, yusabu alaiha, diberikan pahala orang yang mengerjakannya atas ketaatan tadi, atau atas amal yang biasa yang dijadikan ketaatan tadi. Idza nawa biha, apabila dia berniat dengan amal-amal yang biasa tadi, al-qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Seperti apa? Kal akli wasyurbi, seperti makan dan minum. Nah sebenarnya kan makan dan minum itu hal yang lumrah, hal yang biasa, bukan ibadah. Sampai tidak makan juga terserah sampean. Cuma, ini kata beliau, yang amal yang biasa ini
karena diniati mendekatkan diri kepada Allah, maka bisa jadi amal yang biasa ini menjadi suatu ketaatan, dan bahkan bisa jadi kita yang melakukannya dapat pahala. Kan demikian, idza qasada bihima, apabila dia menyengaja di dalam makan dan minumnya, at-taqawwi 'ala ibadah, agar kuat dan mampu untuk beribadah. Jadi at-taqawwiyah, agar dia kuat untuk beribadah. Jadi tanpa dia makan, minum, niatannya apa? Biar saya kuat beribadah kepada Allah. Kan demikian, tidak lemes, tidak sudah ini. Kalau kita makan enak, kenyang, intinya beribadah akan lebih nyaman, bermajlis lebih nyaman. Jadi intinya tanpa dia makan dan minum, tujuannya agar kuat dia beribadah, maka akan dinilai ibadah. Begitu juga wan naumi, seperti tidur. Idza qasada bihi, apabila dia menyengaja di dalam tidurnya al istirahata, untuk beristirahat, li ajril istiqadah, dengan tujuan agar dia terbangun nantinya li sholati subhi adaan, untuk mengerjakan sholat subuh secara adaan. Tidak apa-apa tidur di malam hari. Niatnya apa? Biar nanti saya itu bisa bangun subuh, sholat subuh tepat waktu. Tidurnya itu bernilai ibadah. Istirahat itu pada sampai tidur gak tidur terserah sampean. Tapi kalau diniati ibadah, istirahatnya itu agar kita nanti bisa bangun untuk mengerjakan sholat subuh ini secara adaan, maka bernilai pahala. Wal waj'i, dan berhubungan badan. Idza arada, apabila dia menghendaki, mengingini, bihi, dengan berhubungan badan tadi, apa niatannya? Al-iffah, menjaga dirinya, aniz zina, daripada berzina, wa usulin nasli, dan agar mendapatkan keturunan, dapat pahala. Kalau cuma berhubungan badan aja sis, tidak ada niatannya, ya rugi, tidak dapat apa-apa. Sama-sama uyuhnya, tahu uyuh, sama-sama capeknya, sama-sama capeknya, tapi tidak dapat pahala. Mending diniati. Niatnya apa? Ya biar terjaga daripada perbuatan zina, agar mudah-mudahan mendapatkan anak keturunan. Mudah-mudahan Haji Siswanto dapat anak laki-laki. Kalau kayak gitu jadinya pahala. Kan demikian, setidaknya dengan dia berhubungan badan. Kemudian wat tanadzufi, dan bersih-bersih diri. Bersih-bersih, membersihkan diri kita. Ini kan hal yang biasa. Tadinya termasuk amal-amal yang biasa, pekerjaan yang adiyah. Kan demikian, berhubungan badan termasuk amal-amal yang biasa. Kemudian membersihkan diri juga sama, hal-hal yang memang lumrah, adiyah, yang biasa. Idza nawa, ini bisa jadi pahala apabila dia berniat. Idza nawa bihi, dia berniat dengan bersih-bersih tadi itu, daf'ar rawahih, mencegah daripada bau badan yang tidak enak, al-mu'ziyah, yang mengganggu li ibadillah, kepada hamba-hamba Allah. Jadi kita mandi niatnya mudah-mudahan guru PI tidak mencium bau ketiak kita. Kan niatnya kayak gitu, ya tidak apa-apa. Ini hamba Allah, masya Allah beliau ini, kekasih Allah beliau ini. Kan demikian. Tidak, ini luar, ini bukan hanya sekedar omongan. Ini beliau itu saben malam loh turun pengajian membersamai kita saben malam. Ada hal jauh Bapak sekalian. Kan demikian. Jadi ini termasuk Allah. Jadi kalau kita mandi tadi sis, niatnya biar menyenangkan beliau, dapat pahala gana. Dengan mandi itu dapat pahala yang besar. Kan ini hasil kita contohin. Memang ya beliau kan termasuk hamba Allah tadi. Kemudian saya lanjut sekalian, kata beliau wal infaqi ala zaujah, memberikan nafkah kepada istri, warraqiq, dan budaknya, wadabah, dan binatangnya. Idza qasada bihi, apabila dia menyengaja di dalam memberikan nafkah tadi itu, imtithala amri syari', imtital itu menjunjung tinggi perintah agama, mematuhi, menjunjung tinggi perintah agama. Kalau niatannya itu menjunjung tinggi perintah agama, perintah Nabi, maka tentunya akan dapat pahala di dalam kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita, keluarga kita, atau bahkan budak kita, ataupun bahkan binatang-binatang kita akan dapat pahala. Daripada itu semua ini tadi adalah Bapak dan Ibu sekalian yang dicontohkan oleh beliau
Jadi kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa itu diantaranya maknanya adalah bahwasanya amal-amal yang biasa itu bisa menjadi ketaatan dan kita dapat pahala dari amal tersebut kita selaku pelaku apabila kita niatkan semuanya itu mendekatkan diri kepada Allah. Seperti kayak makan, tidur, kemudian berhubungan badan, bersih-bersih diri, memberikan nafkah kepada anak, istri dan sebagainya, itu akan dapat pahala semuanya kalau kita niati baik. Ini diantara tadi makna daripada inna wa innama likulli imri'in ma nawa. Wakila, saya lanjutkan wakila, ada yang mengatakan pendapat yang ketiga, innaha, sesungguhnya penggalan yang kedua tadi, jumlah yang kedua tadi, tadullu ala anna man nawa, menunjukkan bahwasanya orang yang berniat syai'an sesuatu yahsululahu, dia akan mendapatkan sesuatu tadi yang dia niati tadi. Wa illam ya'malhu, sekalipun dia tidak mengamalkannya, sekalipun dia tidak mempraktekannya. Dimani syar'iyyin, lantaran karena ada pencegah secara agama. Mungkin seperti apa? Manik yang mencegah secara agama kamanitin, seperti sakit, takhallafa an jamaah, sehingga membuat dia tidak hadir untuk berjamaah. Memang ada orang ini rajin berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, anggap seperti abah pengasuh Kiai Muhammad Husaini. Beliau selalu hadir sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah. Suatu ketika kayak kemarin malam Jumat beliau sakit ternyata, beliau tidak hadir. Maka bagaimana? Karena ada udzur syar'i. Manik kan pencegah, jadi sakit tadi adalah manik itu yang mencegah syar'iyin, yang dibenarkan oleh agama. Karena sakit tadi, maka beliau tetap dapat pahala sebagaimana pahala dia melakukan sholat berjamaah. Demikian ya. Ini kan sekalipun tidak diamalkan. Tadi kan makna yang ketiga ini, saya ulangi, makna yang ketiga ada yang mengatakan bahwasanya jumlah yang kedua ini adalah menunjukkan bahwasanya siapa orang yang berniat sesuatu, maka dia akan mendapatkannya sekalipun dia tidak mengerjakannya. Kayak mungkin niat berjamaah karena ada satu momentum manik yang mencegah karena sakit mungkin, maka dia tetap dapat pahala berjamaah. Wa kana qasduhu fi'liha laulal marad, dan tujuannya ia adalah mengerjakan jamaah tersebut kalau bukan karena sakit, maka beliau akan mengerjakan itu semuanya. Demikian ya, berarti bagi di sini yang ketiga kan orang itu akan mendapatkan apa yang dia niati sekalipun dia tidak melakukannya, kan adalah pahala. Dan nanti insya Allah sebagai pelengkap itu nanti ada beberapa hadis dan beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya orang itu nanti di akhirat kelak dengan sekedar dia berniat, asalkan sungguh-sungguh dengan niatnya, memang dia tidak mampu untuk melaksanakannya, dia akan dapat apa yang dia niati. Ini sebagai penegas bahwasanya ada pendapat yang mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, itu ya ini maksudnya. Kan tadi bahasanya wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Berarti kan pendapat yang ketiga, dia berniat walaupun dia tidak melakukan, dia dapat tetap. Kan gitu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Nanti ada dalilnya atau riwayatnya yang menguatkan bahwasanya ya tadi sesuai dengan pendapat yang ketiga. Yang jelas saudara sekalian, itu tadi di antara penjabaran mengenai beberapa penggalan hadis. Yang pertama yaitu kalimat innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Demikian insyaallah mungkin kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, karena ini kayaknya agak panjang soalnya. Kita akan di dalam pertemuan yang akan datang. Terakhir kita mintakan pembacaan doa kepada guru kita bersama, Guru Muhammad Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwal wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhir. Subhanallahi ta'ala sallallahu ya Rahman ya Rahman ya Rahman. Sa'alnaka ya Rabbi subhanahu wa ta'ala wal jasad afid al aqd fil ahli wal walad wa tul hayatin ma'tama istiqamah wa hibdan al hammi wal fikri wal riya'i wal 'udwi wa syukur wa syukur. Amin amin. وبالتشهد شر ما
ورزقا واسعا حلالا بركات يكون على منهج الرشاد وحسن الانفعال في جميعها فانك اللهم يا بر يا صمد بجاه النبي المصطفى خير الوراء وفمن انصارنا والحج والسجد اللهم انا نسألك علما نافعا اللهم انا نسألك علما نافعا اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا ارحم الراحمين اللهم انك تعلم هويتنا كلها فاقها واصلح امورنا في جميع الامور يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك سامع تب علينا وتقبلنا وتب بالله الاعمال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم صل على سيدنا محمد